کون فرماتا ہے جی؟ خداوند فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانہ اور یہودا کے گھرانہ کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. ہم نے پچھلے سنڈے سیکھا تھا کہ اسرائیل کے کتنے قبیلے ہیں جی؟ 12 قبیلے ہیں اور وہ 2 پورشنز میں بٹ گئے تھے. ایک وقت آیا کہ وہ 2 پورشنز میں بٹ گئے. ایک سائیڈ پر 10 قبیلے ہو گئے اور ایک سائیڈ پر 2 قبیلے ہو گئے, جن میں ایک یہودا کا قبیلہ تھا اور ایک بنیامین کا قبیلہ تھا. خدا کے حضور میں وہ بیٹھ گئے, وہ الگ ہو گئے, وہ کٹ گئے ان سے. یہودا کا ببر یسوع مسیح اس 2 قبیلوں میں سے نکلا. ملاکی نبی کے صحیفوں میں بیان کرتا ہے, خدا اے یہودا تو یہ مت سمجھ کہ میں تجھے سب سے چھوٹا رہنے دوں گا, بلکہ میں تجھے ایسا کر دوں گا جس پتھر کو کیا کیا جی مماروں نے رد کر دیا, وہ کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرا, تو میں کیا کر دوں گا, تیری شان ایسے بڑھا دوں گا کہ دنیا کے آخر تک کوئی دوسرے قبیلوں کو یاد کرے یا نہ کرے, تیرے قبیلہ کا نام اب تک زندہ رہے گا, کیونکہ میں تیرے قبیلہ میں سے اپنے لیے ایک ایسا سینگ نکالوں گا جو قدرت کو جاری کرے گا, جو میری قدرت کا بیان کرتا رہے گا. ہاللیلویہ, سب کہیں آمین آمین. مکاشفہ کی کتاب میں اس کے ساتھ میں ایک اور مکاشفہ آپ کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں. لکھا ہے نا, وہ ان کے کسی کے سر سے سینگ نکل رہا ہے, کسی کے گلے سے سینگ نکل رہا ہے, کسی کی پسلیوں میں سے سینگ نکل رہا ہے. سینگ اصل میں جو ہے وہ ایک پاور کا سائن ہے, ایک زور کا سائن ہے, ایک طاقت کا سائن ہے. اسی لیے خدا نے کہا کہ میں تجھ میں سے اپنا سینگ قائم کروں گا, سینگ نکالوں گا. لکھا اسرائیل کے لیے کہ اس نے اپنی قدرت کا سینگ مقرر کر دیا. ہاللیلویہ, جس کی بابت لکھا ہے, اور جس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار کا کیا کر دیا گیا ہے, میرے ہاتھ میں کر دیا گیا ہے. آمین. وہی ہاتھ کی قدرت والا بیان کرتا ہے, کہتا ہے جب تم میری قدرت سے آشنا ہو جاؤ گے تو تم کیا کرو گے, سانپوں اور بچھوؤں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لو گے. ہاللیلویہ. اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز کھاؤ گے یا پی لو گے, مرکز کی 16 کی 16 آیت میں لکھا ہوا ہے, اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز تم کھا یا پی لو گے تو وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گی. کیوں؟ کیونکہ تم میری قدرت سے آشنا ہو گئے ہو. یہاں پر خدا کا کلام سکھاتا ہے. دیکھو وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے, جب اسرائیل کے گھرانہ اور یہودا کے گھرانہ کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. ہاللیلویہ. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نئے عہد کی بات ہو رہی ہے, اور نیا عہد کیا ہے جس کی بابت لکھا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں خدا ان کے کلام میں سے آیت نمبر 34 میں پڑھتا ہوں, آپ کے یاد لکھا ہے, اور پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو, کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے, خداوند فرماتا ہے. ہاللیلویہ. آج کیا ہے, کیا سنڈے اسکول والے بچے نہیں جانتے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے؟ سنڈے اسکول والے بچوں کو نہیں پڑھایا جا رہا. آج کون ہے جو اس ایک بیسک خاکہ کو نہیں جانتا؟ بے شک پیچیدگیوں کو نہیں جانتا, لیکن بیسک خاکہ کو کیوں صاحب ہر کوئی جانتا ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں میرے لیے آئے, ہمارے لیے آئے. ہاللیلویہ. اور انہوں نے کیا کیا, صلیب پر جان دی, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور وہ خدا کے پاس واپس چلا گیا جہاں سے وہ آیا تھا. اب وہ کبریا کی داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے, ہر ایک کی عدالت کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے وہ آئے گا. یہ ایمان ہر ایک مسیح کے اندر ہونا چاہیے, اور ہے, یہ خدا ان کی شکر گزاری ہے. اب جب ہم سے غیر قوموں والے پوچھتے ہیں تو ہم نہیں بتا سکتے, کبھی کسی کو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. بہت کم, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ بیان نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے نہیں انہوں نے کچھ کیتا ہونا تھا, ہمارے تو سولی چڑھایا گیا سی ہے. یہ تعلیم کی کمی ہے, اور اس چیز کا اقرار کرنا بھی چاہیے کہ تعلیم کی کمی ہے. سیکھنے کے لیے
کوئی عمر نہیں رہ گئی، کوئی عمر رہتی نہیں ہے. ہر ایک عمر 60-70 سال میں بھی آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. باپ ابراہیم نے 100 سال میں جا کر خدا کی قدرت کا کیا کیا جی، تجربہ کو حاصل کیا. جب اس کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا پر 115 سال کی عمر میں جا کر، یہ 12 سال کی عمر میں جا کے جب اسحاق کی قربانی مانگی، ایک اور تجربہ کو اس نے حاصل کیا جب خدا نے کہا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا. ہاللیلویا. حالانکہ دنیا کی عقل جو ہے نا وہ یہ بیان کرتی ہے کہ یہ احمقانہ فیصلہ تھا، لیکن جب خدا کی قدرت اس کے ساتھ ملتی ہے نا تو پھر وہ بیان کرتا ہے. وہ اس ایمان میں اپنے نوکروں کے ساتھ کہتا تھا میں تم یہیں پر رکو، میں اور لڑکا آگے جاتے ہیں اور کیا کریں گے جی، ہم قربانی چڑھا کر کیا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ وہ خدا کی اس قدرت کو جان گیا تھا. وہ جان گیا تھا جو 100 سال میں میرے باطن میں سے اپنے جلال کی قوت اور قدرت کو جاری کر سکتا ہے، وہ آج بھی مجھے سنبھالنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. اگر اس نے کچھ مانگا ہے مجھ سے، اگر اس نے اسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وہ کیا کرے گا، میں اگر اسے سوکھتی قربانی کے طور پر چڑھا دوں گا، اسے جلا دوں گا، خاک بنا دوں گا، تو خدا میرے ساتھ میرے اس بیٹے کو خاک میں سے بھی اٹھا کر میرے ساتھ واپس بھیج دے گا. ہاللیلویا. یہ بڑا مکاشفہ ہے جو خدا کے بندہ نے اپنے اندر لے لیا. اور آگے بڑھتے لکھا ہے 32ویں آیت کریمہ میں لکھا ہے اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا، جب میں نے ان کو ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکالا ہوں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا. خدا فرماتا ہے ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا یہ یہاں پر ایک شکوہ کر رہا ہے، یہ میں نے جو ان کے ساتھ عہد باندھا، ان کو میں نے سکھایا، ان کی دستگیری کی، ان کے آگے آگے چلا. موسیٰ کو میں نے استعمال کیا، موسیٰ کو میں نے اپنی قدرت کا عصا اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور موسیٰ نے اس عصا کی قدرت کے وسیلہ سے کبھی میری قدرت کو اس طرح سے بیان کیا کہ عصا پانی پر مارتا ہے، پانی 2 حصوں میں ہو جاتا ہے، عصا پانی کی طرف بڑھاتا ہے، پانی خون میں بدل جاتا ہے، عصا آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو آسمان سے تیڑیاں جاری ہو جاتی ہیں، مینڈک آ جاتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوا، چوہے بڑھ جاتی ہیں، ان کے گھروں میں ان کے کھیتوں کو برباد کرنے کے لیے وہاں سے تیڑیاں نکل آتی ہیں. لیکن یہ لوگ میری اس قدرت کو بھول گئے کہ مصریوں کے گھرانوں میں تو پانی کے نلوں میں خون آتا تھا، لیکن یہ شیر ہوتے تھے میری قدرت کے زور سے. کوئی ان میں سے ہلاک نہیں ہوا. بے شک کہ یہ بیگار کی زندگی بسر کر رہے تھے، بے شک کہ ایک وقت آیا ان کے اوپر سختی ہوئی کہ ان کو کہا گیا کہ بھوسا بھی تم اپنے پاس سے لاؤ گے تو پھر بھی ہمیں اینٹیں ویسے ہی بنا کر دینی ہے، پروگرس ایسی ہی عطا کرنی ہے، ایسی ہی پروگرس ہمیں دینی ہے. لیکن وہ خدا کی ساری قدرت کو بھول گئے. قوم بنی اسرائیل کے لیے بات ہو رہی ہے، وہ خدا کی ساری قدرت کو بھول گئے. یہاں پر خدا کہہ رہا ہے، میں پادری ہوتے ہوئے اس بات کو بیان نہیں کر رہا، خدا کا کلام بیان کر رہا ہے. جب پیچھے بھی پڑھتے ہیں تو قوم بنی اسرائیل بڑے سارے عہد شکن رہی ہے. یہ قوم یہ خدا کے وعدوں کو بھولنے والی قوم رہی ہے. بے شک کہ خدا کی پسندیدہ قوم تھی، قوم ہے اور رہے گی، لیکن یہ عہد شکن بھی رہی ہے، یہ خدا کے عہد کو توڑنے والی رہی ہے. یہاں پر خدا بیان کرتا ہے کہ میں ان کا مالک تھا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خدا فرماتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، مجھ سے سرکشی کی، میرے عہد کو انہوں نے نہ چیز جانا. لکھا ہے میں نے ان کے ساتھ عہد باندھا اور انہوں نے اس کو پامال کر دیا. خدا کہتا ہے اب میں کیا کروں گا. لکھا ہے خدا ان کے کلام میں، اگر سے میں ان کا مالک تھا، خدا فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خدا فرماتا ہے میں اپنی شریعت کیا کروں گا،
उनके बातों में डाल दूंगा, उनके बदन में डाल दूंगा। शरीयत उनके अंदर पनकेगी, शरीयत उनके अंदर रहेगी। और वो क्या करेंगे? मैं शरीयत उनके बातों में रखूंगा और उनके दिलों पर क्या करूंगा? उनके दिलों पर उसे लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। जब अगली आयत का दूसरा वचन पढ़ते हैं ना, लिखा है सब मुझे जाने के खुदा फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बद किरदारी को क्या करूंगा? बख्श दूंगा। इस रब पर जरा गौर करें, मैं उनकी बदकिरदारी को क्या करूंगा जी? बख्श दूंगा। तो यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं गोल्डन वर्स जिसको बोलते हैं, वहां पर क्या लिखा है? खुदा ने कि उसने अपना इकलौता बेटा क्या कर दिया? बख्श दिया। यहाँ पर खुदा अपने उस अहद को याद कर रहे कि मैं उनकी बदकिरदारियों को बख्श दूंगा। कैसे? उस अहद को अपनी इनकी जिंदगियों में डालकर। लिखा है मैं उस अहद को क्या करूंगा? शरीयत के तौर पर इनके दिलों पर लिख दूंगा और इनकी सोचों में कलम बंद कर दूंगा, लिखवा दूंगा और मैं उनका खुदावंद हूंगा। हालेलुया। और वो मेरे लोग होंगे। मैं जान गया हूं कि ये शरीयत पर अमल कर नहीं सकते, ये कमजोर है। शरीयत मैंने इनके बातों में रखी, लेकिन अब मुझे जरूरत पेश आ गई है कि अब मैं इनके साथ नया अहद बांधूं। नया अहद कौन सा अहद है? मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है करंथियों की कलीसिया के नाम, जरा जल्दी से निकालें 11वां बाब। 11वां बाब और उसकी 17वीं आयत करीमा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। खुदा के कलाम में से देखेंगे नया अहदनामा में हम देखेंगे खुदा के कलाम में से पहला करंथियों और उसका 11वां बाब और उसकी आयत करीमा की तलावत करेंगे। 17वीं आयत करीमा की तलावत करेंगे। देखेंगे खुदा उनका कलाम हमारी तंबीह के लिए हमें क्या सिखाता है, हमारे खुद ज़हनों के लिए खुदा क्या बयान करता है। हालेलुया। 11वां बाब और उसकी 17वीं आयत करीमा से तलावत करेंगे। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ उसमें तेरी तारीफ नहीं करता। ये जो हुक्म देता हूँ इसमें क्या करता हूँ? मैं तेरी तारीफ नहीं करता। इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं, तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। पढ़ते जाए शाबाश। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरीके होते हैं, और मैं उसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदअतों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से। बिदअतों का होना भी क्या है जी? जरूर है, ताकि पता चल सके कि तुम में मकबूल कौन से हैं। हाँ जी। पर जब तुम बाहर जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रबानी नहीं हो सकता। हाँ जी, बस तुम जब इकट्ठे होते हो तो वो खाना तुम्हारे लिए इशाए रबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। तुम खाने पीने के लिए तुम्हारे घर में या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूँ? मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझ खुदावन से पहुँची। ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी क्या कर दी जी? पहुंचा दी। कि खुदावंद और यीशु ने जिस रात को पकड़वाया, खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके क्या कर दी? तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है, कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए, ये मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। और इसी तरह से खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया है। ये प्याला मेरे खून में क्या है जी? नया अहद है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम
तुम ये रोटी खाते हो, जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो। आमीन। सब कहे आमीन। आमीन। जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस प्याला में से लेते हो पीते हो तो तुम क्या करते हो? पढ़े तो तुम खुदावंद की मौत का क्या करते हो? इजहार करते हो जब तक वो ना आए। आगे 27वीं आयत हम हर रोज सुनते रहते हैं, लिखा है इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी या उसके प्याला में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याला में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदा के बदन को ना पहचाने वो खाने पीने से क्या करेंगे जी? क्या करेंगे जी? सजा पाएंगे। आगे 30वीं आयत पढ़ दे बेटा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार, इसी सबब से तुम में क्या है जी? बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है। खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है कि दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। तो सब कहें खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। क्या ही खूबसूरत खुदा ने आज हमारे दरमियान अपने वादा को और अपने मुकाशों को बयान किया। पीछे खुदा कहता है कि मैं अपनी शरीयत इनके बातों में डाल दूंगा और इस शरीयत के पन्नों को हमेशा मैं साफ करता रहूंगा। किससे? अपने खून और अपने बदन की कुदरत के वसीले से। ये खून तुम्हारे खून में मिलकर क्या करेगा? उन तख्तियों को जिनके ऊपर ये कलाम लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो तख्तियां तो पहले ही आते साथ ही जब मूसा लेकर आया था। क्यों मेरे साहब? मूसा जब को पहाड़ से लेकर उतरा तो उसने देखा कि मेरे लोगों ने क्या किया, सोने का बछड़ा बनाया हुआ है, उसके सामने आग जलाई हुई, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं और शराब मैखोरी कर रहे हैं, ज़नाकारी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं सब कुछ। उसने क्या किया? उसने वो तख्तियां वो तोड़ डाली, उसके ऊपर फेंक कर तोड़ डाली और कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारी कभी शिफायत नहीं करूंगा। ये कौम पिसी जाएगी, ये कौम खुदा के हुजूर में नामकबूल गिनी जाएगी, क्योंकि तुमने खुदावंद का गुनाह किया है। अब मैं तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हूंगा। लेकिन फिर मूसा ने खुदा के हुजूर में फरियाद की उन्हीं लोगों के लिए। और यहां पर भी खुदा बयान करता है कि मैं इनकी नालायकियों को जानता हूं कि ये क्या करते हैं। 19वीं आयत में पढ़ता हूं, आपके लिए लिखा है कि तुम में वित्तों का भी होना जरूर है ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है। बस जब तुम बहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायरवानी नहीं। यहां पर बहुत बड़े राज है। लिखा है 21वीं आयत करीबा को पढ़ेंगे। लिखा है क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपने अशा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। हालेलुया। ये बात जरा थोड़ी सी गौर करना है। कोई से खाना दे रहे 3-4 बार देना खाना, मैं बात से उठिया नहीं जाना मनो की हो रहा जी, नींदर आन रही है। लेकिन खुदा का कलाम क्या सिखाता है कि खाते पीते वक्त अपने आप को जांचो, पहचानो कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। और आगे खुदा बयान करता है क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं है क्या? खाने पीने के लिए जैसे तुम खा रहे हो ऐसे तुम्हारा घर नहीं है। ये खुदा की कलीसिया को ना चीज जानते हो। जब खुदा की कलीसिया में आकर तुम इस तरह से खाते पीते हो और कहते हो शायरबानी है जी हम खा रहे, लेकिन शायरबानी तो इतनी सी भी आपके लिए वही ताकत रखती है जो एक पतीला भी अगर आप खा दे तो आपके लिए वही ताकत रखेगी। हालेलुया। क्योंकि 26वीं 27वीं आयत जब पढ़ते हैं ये बहुत सारे राज है यहाँ पर, और वक्त की आज थोड़ी सी कमी की वजह से हम नेक्स्ट अगर खुदा ने चाहा तो हम सीखेंगे जरूर। और लिखा है
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो, जो अहद के मुताबिक ये रोटी तुम्हारे लिए ठहराई गई, अहद के मुताबिक ये प्याला तुम्हारे लिए ठहराया गया, जिस शीरे को खुदाए जुलजलाल यहोवा एलोहीम के बेटा हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने हाथ मुबारक में उठाकर कहा, ये प्याला क्या है जी, मेरे अहद में तुम्हारे लिए खून का अहद है। हालेलुया, ये नया अहद है जिसकी बाबत यिर्मयाह बयान करता है कि आज के बाद कोई ये बयान नहीं कर पाएगा, कोई एक दूसरे को ये बयान बता नहीं सकेगा कि खुदावंद को पहचानो, कि छोटों से लेकर बड़ों तक हर कोई मेरी कलाम को जानेगा और मेरी बातों को समझने वाला होगा, क्योंकि मैं उनके बातों में अपने कलाम को डालूंगा। आज हम जैसे सीखते हैं, जब माँ के पेट में भी बच्चा होता है तब भी वो आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, बच्चा जब गोद में उठाया जाता है तब भी आवाज उसके कानों में पहुंचती है, क्योंकि आप मुबारक लोग हैं, आप अपनी औलाद को खुदा के हुजूर में लेकर आते हैं और खून की कुदरत और खुदा खून के जलाल को जानते और पहचानते। इस वजह से लिखा है 27वें में, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदा की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार ठहरेगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याला में से पिए। अपने आप को आजमाने की जरूरत है, अपने आप को देखने की, जांचने की, परखने की जरूरत है। खुदा ने ये जो नया अहद मांगा है, ये कोई ना चीज नहीं है, ये चीज कुदरत से भरी हुई है। हालेलुया, ये अहद उसके खून में नया अहद है जो उसके चराग की कुव्वत और कुदरत को जारी करता है। हालेलुया, खुदा हम सबको फजल अता करे कि हम उसके कलाम की ये आयत और इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेने वाले हो, ताकि उसकी कुदरत के परताव से अपनी जिंदगी को ढालने वाले हो और हम जानने वाले हो उसके लहू की कुदरत क्या है। यिर्मयाह जैसे बयान करता है कि अगर इस्राएल को कोई रद्द करवाना चाहता है, अगर मैं इस्राएल को रद्द करूं, खुदा तो इतनी मोहब्बत करता है कि खुदा कहता है कि जो कोई अगर आसमान को नाप लेगा ना, इस जमीन की तय को जांच लेगा, तो वो मुझसे मेरे साथ बात करे, तो मैं सोच सकता हूं कि मैं इस्राएल को रद्द करूं या ना करूं। आप इतनी चुनिंदा और इतनी मुबारक कौम है, क्योंकि आपके अंदर उसके बड़े का लहू है और इस लहू का हमेशा हमें मान रखना चाहिए, उस बदन का हमेशा हमारी जिंदगी में से मान जारी होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमारे बदनों में अपने कलाम को लहू की कुदरत के वसीले से और अपने कलाम को बदन की कुदरत के वसीले से जारी कर रखा है। ये बहुत बड़ा मुकाशवा है, ये दुआएं करें चूंकि खुदा के हुजूर में खुदा इस मुकाशवा को हमारी जिंदगी में और ज्यादा तौर से खोले। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। सब कहें आमीन।